क्या कोई कोठा चोवे आ ते अज महसूस होया कोई साडा भी होवे ते दौलत नूं लोग भणोइया मन्नी जांदे ने रुपया ते सब दा भणोइया जिहड़े बंदे को पैसे खोती दे पुत्तो पैसा ही हर चीज आ यार चौरी हुंदा ही भुखा वा गरीब नहीं हुंदा चौरी भुखा हो सकदा शोधा नहीं हुंदा जी राणा साहब कोल मौजूद हैं ते राणा साहब कुछ गल्लां राठां दे मुतल्लिक ही हो जावें जनाब राठा वाले शेर नहीं है जरा के सुनता है जी हम हैं मौला अली के मानने वाले मजदूरी करते हैं दलाली नहीं करते और रजोका साहब और राठ ही ते दुनिया का भरम जी हाँ जी जे राठ ना दुनिया दे हुंदे ते दुनिया ते वाजबुल कतल सी दुनिया बननी नहीं सी राठा ने दुनिया बनाई आ सब तो पहले मेरा मौला अली राठ होया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर तो वड्डा राठ नहीं मां ने जम्मिया ते उत्थों ही राठाचारी मिलदी है चतरा उत्थों मिलदी आ दलेरी उत्थों मिलदी आ उत्थों मिलदी इंसानियत उत्थों मिलदी मुखलसपन उत्थों मिलदा देखो जी हज उन्हां दा नमाज उन्हां दी ज़कात उन्हां दी सब कुछ उन्हां दा उन्हां दे सदके उन्हें आख्या सोहणिया काली कमलिया मैं तेनों ना बनाउंदा ते मैं रब्बे काबा दी कसम कुछ ना बनाउंदा ते जिन्हें मेरा मौला अली आखे फड़ के बाजू आखे जिसका मैं मौला उसका अली मौला इन्हां नूं ईद दा चंन रात नूं 11 वजे नजर आ जांदा लानत तुहाडी सोच ते इन्हां नूं मौला अली दा बाजू तां कीता नजर नहीं आया कि जदों नबी पाक ने आख्या जिसका मैं मौला उसका अली मौला ईद दा चंन रात नूं कहंदे 11 वजे दूरबीन च नजर आ गया और बगैर तां डुब के मार तैनूं मौला अली ते नबी पाक दा हाथ खड़ा कीता नजर नहीं आया जदों आख्या जिसका मैं मौला उसका वो नहीं नजर आया क्योंकि मुनाफिक है ना तो अगे मुनाफिक दी गल कीती पुत्रा मुनाफिक अहले बैत नूं मनण वाला हो सकदा मवाली कदे भी मुनाफिक नहीं हुंदे ते मोमन मुद्दत तो खाली नहीं हुंदे सानू अली ते भरोसा है बाबा फकीरां दे कसकोल खाली नहीं हुंदे क्या बात मुनाफिक कदी मौला अली नूं मनण वाला नहीं हो सकदा जेड़ा मौला अली नूं मन्ने मुनाफिक नहीं हो सकदा क्या बात खुदा दी कसम 2 नंबर मन्नेगा अगर हकीकत मन्ने अगे जो लाई ना तुसीं एक वीडियो जरा कहंदे रजोका कतल होया जी जी एक बड़ा वड्डा डायलॉग गल ही सी उन्हें कहा भी शेर नूं शिकारियां जदों मारिया घात ला के मारिया वसा के मारिया ते शेर ने भुख मौत दे खौफ तो कदी फाका नहीं कटिया कदी फाका नहीं कटिया सही बात ये मौत दे खौफ तो खा ते मैं तैनूं आख्या पुत्रा जेड़ा मर्द उन्हें इतबार करना मुनाफिक ने इतबार नहीं करना मुनाफिक नूं कतल करके की लेना किसी ने किन्नी दुनिया मारेगा मुनाफिक भरी कूफे वाले सारे मुनाफिक ही हुण ते पिंडां दे पिंड भरे इतनी मुनाफिकत है सारी वही नस्ल आ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਲਸ ਉਹ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੁਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਜੋ ਚਾਵੇਂ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਦਾਨ ਖਲੋਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਵੱਟੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਰਨੀ ਕਬਰ ਸਵਾਰਨੀ ਆਖਰਤ ਸਵਾਰਨੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ 70 ਦਫਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਮਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ मस्जिद नबी तो मेरे मौला अली सरकार दा आमद हो गई जो करीब आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर की पूछदे तो पूछो अबू बकर अर्ज की भी असीं पूछा सी भी क़यामत वाले दिन इमाम कौन होएगा रब्बे काबा दी कसम मेरे नबी पाक आख्या अबू बकर गौर नाल देख ला ते पछाण भी ला मेरा मौला अली होवेगा सुभान जेड़ा रोज माशर दा इमाम है ओदी जिंदगी ते की रोशनी तुसीं पा सकदे हो की जो खामी लभोगे जेड़ा रोज माशर नूं इमामत होएगा उन्हें कहा पछाण ला मेरा अली होएगा ठीक है ना जी अगर तुसी दुनिया नूं जिंदगी नूं सवारना चाहते हो गुलाब दे फुल भी रखना चाहते हो रज़ाक साहब रब्बे काबा दी कसम इक्को रस्ता वो मुहम्मद आले मुहम्मद उस तो बाद सहाबा पैगंबरां दा भी है लेकिन उस तो बाद मकाम उन्हां दी बहुत गलत बगैरत लोग आ जिहड़े सच्चे सहाबा नूं सच्चे नहीं मानते ये नहीं बात असीं कहंदे लेकिन जिन्ना जिन्ना रुतबा है लेकिन अगर रब तो बाद जात है तो मुहम्मद आले मुहम्मद ही है सही उस तो बाद गौस कुतुब अबदाल सहाबा नबी पाक पैगंबर उस तो बाद शुरू होंगे क्योंकि कुरान कह रहा मेरा रब कह रहा भी तेनों ना बनाना मैं कुछ नहीं सी बनाना ते नाले नबी पाक सरकार ने कहता मैं 2 चीज़ां भारी छड्ड के जा रहा एक कुरान ते अपनी अहले बैत भाजी मेरे प्यो दा ते नहीं ना सलाम मेरे प्यो दा ते नहीं ते बाकी बात रह गई नमाज दी जिते सब तो बहुती तरजीह करते हैं कुछ ऐसे हैं मरदूद मियाँ पढ़ दे विच नमाज दरूद मियाँ फिर सलाम ते घर जाके उस आल दे नाल ही लड़ते हैं है फिर सलाम दे घर जाके उस आल दे नाल ही लड़ते हैं रज़ाक साहब जे करदार एक जिहा सी बराबर सी सहाबा भी ते पैगंबर सारे फिर नमाज च क्यों नहीं आए नमाज च अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाह ने लिखा मेरे प्यो ने लिखा सही
ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਾਜ਼ ਬਚਾਈ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਾਨ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਬਚਾਈ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਨ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਲਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਜਦੀਦ ਸਾਦਾ ਰਿਹਾ 36 ਮੁਲਕਾਂ ਸੱਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੱਕ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਕਿਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਤੇ 36 ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ, ਜੀ ਜੀ रोज क़यामत तक हुसैन जिंदा होता है हर करबला के बाद है हुसैन ही जितया की, क्योंकि जे कोई हक हुसैन दे नाल सी, हुसैन हक दे नाल सी, जितना हक ने ते हक वाले नूं तकलीफ आउंदी है। हुण तुसीं वेख लो बंदा हक दा उन्हें 50-10 बंदे नहीं जांदे, जेड़ा झूठ मारदा पैसे आ, इहो जदीद दी नस्ल आ, जेड़ा झूठे नाल खड़ा हुंदा है, सरमायादार नाल खड़ा हुंदा है, ओही ते जदीद आ। सही मौला हुसैन ने आख्या, मेरी मौला हुसैन पाक दा बयान है, सरकार ने फरमाया मेरी हर उस बंदे नाल जंग है जिहदा किरदार जदीद दा, सोच नाल जिहदी सोच जदीद नाल रलदी, मेरा हर उस बंदे नाल जंग। एक जदीद ना ये ओही जदीद ने सारे, एक बंदे नूं पता है झूठा इहने कतल कीता, इहने कतल, लोग ओहदे नाल फिर खलोते ने, फिर बंदियां दे असीं बड़े मोमन। हाय हाय कोई नहीं साहब हो जाणगे, मैशर लगा वा। रजौका साहब जिन्हें पुत कतल करा दा पुत कतल होना, जिन्हें किसी धी कढ़ाई ओहदी धी निकलनी, जिन्हें किसी लड़ाई कराई मुनाफिक ओहदी लड़ाई होनी है, जिन्हें किसी माल चोरी करदा माल चोरी होना है। जो सो बीज ने इस जहान उत्ते उड़क नूं होई वड लैणगे नहीं, वारसा बदले मिलणगे, करनियां भरनियां दे माल नम हत्थां विच फड़नगे। घबरा ना, खैर असीं इंशाअल्लाह चंगा बीज तू 100 बरस की जिंदगी में एक कार तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल, तू जो कुछ आज बोएगा काटेगा कल। कर ला नजर नीवियां किसी दी धी नूं वेख के, रब्बे काबा दी कसम तेरी धी नूं वेख के नजर नहीं उठे, कदी नहीं उठी। जिन्हें धी लोकां दी धीआं नूं वेख के नजरां लिफ जाण ना, झुक जाण। जदों जदीद दा दरबार लगा सी ना, ते मेरी बीबी ज़ैनब पाक खड़ी जो तारफ कराया, ते एक औरत बोली, उन्हें कहा गैरत करो, शर्म करो, डुब के मरो। ये उस घर दी बीबी है, तुसीं डेले फाड़ फाड़ वेख रहे हो, तुहानूं गैरत नहीं आउंदी। कुरान दी कसम रजौका साहब जिन्हां ने उदों नज़रां झुका लीआं अज भी ओही मोमन, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਿन्ना ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਲਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਲਲੈਨ ਆ ਜੇ, ਜੁੱਤੀ ਆ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸਾਈਂ, ਸਾਡੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਕੁਰਬਾਨ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦੀ ਲਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕੋ ਆ ਕੇ ਮਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਤਬਾ ਕੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਅਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ, मेरा ज़मीर अहले बैत, मेरी नमाज अहले बैत, मेरा कुरान अहले बैत, मेरा हज अहले बैत, मेरा सब कुछ अहले बैत। ते कुर्बान होया ते इस तों वड्डी होर मेरे वास्ते खुशनसीबी की हो सकदी जे ओहदा हो के मरां। पर गल सुन ला, एक पंजाबी दी कहावत उन्हें कहा, तेली भी कीता रुखी भी खाधी, पीर अली नूं मन्नीए डरीए मौत तो भजीए रिजक मगर, नहीं 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 मन्निया ओनू आ जिथे वहम ना रवे। खुदा दी कसम जदों दा अहले बैत नाल प्यार कीता परख होई, दुनिया दा गम कोल ही नहीं आया। क्या बात, 10 दिन होया मेरी बच्ची का ऑपरेशन, जिंदगी मौत की कसम। मैनू आख्या मेरे परौने भी जल्दी चल जा, मैं आख्या मेरे लगते पहुंच गया, मैं बीबी फातिमा ने अर्ज की चल जावी उत्थे। अब बीबी बच्ची सोचना घर पई है, बिल्कुल ठीक बैठी है। मेरे बच्चे जिंदगी मौत का सवाल, एक मेरे भाई का एक्सीडेंट हो, जदों भी गए मैं कहा कोई नहीं, मेरी अहले बैत चल गई, मेरे जान तो पहले इलाज हो रहा वा, 3 घंटे बच्ची का ऑपरेशन लेट हो गया, वार्ड भी महंगा किया रब, जहर मूँह थानी आने लग पई, बच्ची अंदर फौत हो गई, वाल नहीं महंगा होया, मेरी बीबी दा औलाद दा सदका। खुदा दी कसम मैनू दुनिया के गम ते कदी रोन दिता, मैनू मौला हुसैन ओहदे गम च मैं रोना वा, उन्हें दुनिया के गम नहीं मैनू कदी आउण दिता। अब वेला हुण मेरा गल गुल बनी ना, होरा परवाह नहीं, मैनू पता मेरा नाल है, मेरा मौला अली रब दा, मौला अली दा रब दे होण तो बाद जिन्नी ताकत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान दित्ती ना, ते जिहड़ी अली ने ताकत देती किसी ने मिली। असीं मौला अली दे मनण वाले साहबां नूं भी मान्ने, पैगंबरां नूं मान्ने, जिन्हां जिन्हां उन्हां दा रुतबा। अहली बैत तो मेरी आल औलाद कुर्बान, मैं कहना ललैन मुबारक मैनू अहले बैत दी नजर आ जे, पगड़ी की मेरी जान टुर जे, मैं हाज़र यार। सैयद सैयद हुंदा है, और लिबड़े होए पुत्रा हीरा ही हुंदा, ठीक है ना, हीरा हीरा ही हुंदा, सैयद हीरा है, सैयद सरदार है, सरदार इक्को लफज है, ओही ओनू सैयद कहंदे। सैयद तो इलावा कोई सरदारी किहनूं फब्बी नहीं ते उसे घर दी मिली है लई फिरदे। खुदा दी कसम मैं ते डंग दी रोटी नहीं खा पकाउण जोगा, मेरी तो औकात ही नहीं हैगी, ते मैनूं सरदारी दित्ती अहले बैत दा ही घर। सरदारी जिन्हां दे कोल सी उन्हां को मंगनी सी ना, उन्हां को मंगी उन्हां सानूं दे छड्डी। ते अगर नफीस कौम दुनिया दा इतने भी दस दिए वो मरासी सरदार सईद वा, सख्तियां जिन्नियां सईदा चलियां किसे नहीं चलियां। अगर नफीस कौम दुनिया दे वेखनी तो उन्होंने
ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਫੀਸ ਕੌਮ ਹੈ ਸਹੀ ਪੈਣ ਤੇ ਖਾਣ ਹੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੂੰ ਔਰ ਦਨਾ ਹੋਏਗਾ ਹੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਦੱਸਣ ਜਦੋਂ ਉਖਲੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਜਿਨਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਆ ਹੂੰ ਇਹ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਮਲਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੱਕੇ ਬਰਾੜ ਵਾਲੇ ਹੂੰ ਜੂਆ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਮਲਾਇਆ ਜੁੱਲੇ ਵਸੀਰ ਬਲੋਚ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਟਾਂਡੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਕੱਲੀ ਪਰੇ ਝਾਲ ਤੇ 135 ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਵੜਾਚਾਂ ਕੋ नस्ल वास्ते कल लिया ना सही बात घोड़े इतने नहीं थी है दोनों की परवाज एक ही फजा में शही का जहां और कारगस का जहां और एक दिन मैंने बंदे के सवाल किया घोड़े बस तुसी कीता सी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜਮੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਿਮੜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕਾਰੀਗਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਘੋੜੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਘੋੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੱਟੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਂਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਝਮਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਟਰੱਕ ਲੰਘਿਆ ਟਰਾਲਾ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਟੋਰੋ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕ ਮੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਦਵਾਉਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਹਲਾਲ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਓਏ ਬਾਬਾ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਮੰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਹਯਾ ਕਰ ਤੂੰ ਹਯਾ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤੂੰ ਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਲਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜਦੀਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਅੜ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਕਰਨਲ ਕਜਾਵੀ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਖੁਦਦਾਰੀ ਹੈ ਖੁਦਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮਰਦ ਪੂਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਰਦ ਯਾਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਰਦ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਚੌਧਰੀ ਕੱਲ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡੇਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਉਹ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਵਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਸ਼ੋਧਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਣਵਈਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਣਵਈਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਪੈਸਾ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇਗਾ ਮਰ ਜਾएंगे ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਆਏ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾएंगे ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗਲੀ ਇਲਤਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਹਮਸੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਘੋੜੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਗਵਾਡੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਘੋੜੀ ਛੋੜੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੋਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 50 ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੋ ਨੀਲੀ ਦੀ ਵਾਗਾ ਛੇਕੋ ਸਾਵੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਆਖਿਆ ਵਾਗਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਸਾਵੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਾਵੀ ਦੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਟੱਟੂ ਫੜ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਗਵਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਟੱਟੂ ਟਾਰੇ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਲੱਜਪਾਲ ਲੱਜਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘੋੜੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਟਾਰੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ਼ੇਰਾ ਜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਸ਼ੇਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਕਮ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਿਆ ਜੀ ਜੰਗ ਹਰਨ ਲੱਗੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਡੀਪੀ ਨੇ ਸੋਟੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਦੀ ਘੋੜਾ ਸਾਵੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਪਿਛਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਰਿਆ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਲਕਰਿਆ ਘੋੜਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜੋ ਓਏ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਵਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਗੋੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਵੈਰ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਾਵੇ ਦਾ ਮੇਣਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅਰ ਜੋ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਗੱਲ ਹੀ ਮਾਰ ਗਈ ਆ ਗੱਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਉਹ ਸਾਵੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਦੱਸਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਰਾਤ ਦੇ 3-4 ਫੋਨ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਅਲੀ ਬੇਲੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਨੀ ਮੀਰੋਵਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਤਲਕ ਦੁਬਈ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਲਾਓ ਕੋਈ। 40 ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਕੋ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਸਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰੱਬ ਕੌਣ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਕੌਣ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਉਜੜਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਜੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਉਜੜ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਦਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਰਾਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਵਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਦਿਨਾਜ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਖਤਾਂ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਉਜੜ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਚੋਵੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਜੀ ਚਰਦੀ ਨੇ ਸਿਰ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਤੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਆ। ਰਾਣਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰਾਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੈੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਣਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਸਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੌਧਰ ਕਰ ਲੂ। ਲੈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜ਼ਾਨੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਸਾਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਸਦਾ ਬੈਠਾ।